नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज मार्च 12 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसीचे। राज्य सरकार द्वारा अनेक नुआ योजना राज्य पाई लागू करा जाइछे। ग्रीष्म बढ़ुथिबारु आसिला नुआ नियम। अन्यपटे ओडिशार महिला मानक मिलिबो 5 लाख टंका बिना सुधरे। यह सहित केंद्र सरकार अनेक नुआ योजना मध्ये आसीचे। तबे आसंतु आज सकाळ आसीथिबा 25 टी बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम खबर, ओडिशार महिला मिलुचे बिना सुधरे 5 लाख। आज राज्यर समस्त जिले में लक्षपति दीदी कर्मशाला आरंभ करा जाइछे। एही कर्मशाला रे संभाव्य लक्षपति दीदी को प्रशिक्षण दियाजिबो। लक्षपति दीदी क्षमता और दक्षता वृद्धि करने को प्रशिक्षण मिलिबो। केंद्र सरकार सहभागितार ओडिशा जीविका मिशन माध्यम राज्य सरकार एही कार्यक्रम करुचंती। तेबे एही कर्मशाला रे प्रत्येक जिलार कम्युनिटी सपोर्ट स्टाफ, संभाव्य लक्षपति दीदी एवं लक्षपति दीदी प्रमुख उपस्थित रहउचंती। समस्त लक्षपति दीदी को ट्रेनिंग मिलिबो। महिला माने लक्षपति दीदी होई सारिचंती, सेमाने मध्य एही कर्मशाला रे जोग देबे। तबे व्यवसाय बढ़ाइबा पई बिना सुधरे 5 लाख टंका पर्यंत ऋण दियाजिबो। 2027 सुधा ओडिशा रे 25 लाख लक्षपति दीदी सृष्टि करने को राज्य सरकार लक्ष्य रखिचंती। परवर्ती खबर, राज्यर 5000 गाँव में एवं भी नहीं भल रास्ता। गतकाली ओडिशा विधानसभा रे सूचना मिली कि राज्यर 5197 गाँव में एवं भी नहीं भल रास्ता। विधानसभा रे पंचायतराज और पानीय जल मंत्री रवि नायक एने कहते चलित वर्ष ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा सर्वेक्षण करा जाई ए सब अंचल को चिन्हट करा जाइछि। सरकार सड़क योजना अधीन रे एही सब ग्राम एवं ग्राम पंचायत गुड़ी को सबुदिनिया रास्ता निर्माण करने को पदक्षेप नेउचंती राज्य सरकार। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र राज्य में लागू हेब नुआ शिक्षा नीति। खूब शीघ्र राज्य में लागू हेबाकु जाउछि जातीय शिक्षा नीति। सूचना देले स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड। सरकारी स्तर में एने आलोचना पर्यालोचना चलीछि। विभिन्न कार्यक्रम में अभिभावक मानक बुझा चलीछि। आगको शिक्षक मानक तालीम प्रदान कराजिबो बोली से सूचना प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर, राज्य में 13 तारिख और 14 तारिख में आकाशरू हेब निया वर्षा। चिंता बढ़ाइलाणी ग्रीष्म प्रवाह। मार्च मासरू एबे असंभाल हेलाणी ताती। राज्य में खरार प्रकोप दिनक दिन बढ़िबार लागिचे। तेबे चलित वर्ष प्रथम थर पई राज्य में ताती छुईचे 39 डिग्री। तेणु प्रचंड रौद्रताप को नहीं सतर्क कराइचे एसआरसी। पाणीपाग केन्द्रर आकलन अनुसार राज्य में तापमात्रा 40 डिग्री छुई पारे। विशेषकर अभ्यंतरण ओडिशा रे 4 ରୁ 5 दिन भितर 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा बढ़िबो। तेबे आसंता 13 तारिख और 14 तारिख पश्चिम ओडिशा रे होई पारे निया वर्षा। असह्य ताती सांग को गरम लोक मानक कलबल करिबो। एथिपई 6 जिलार जिलापाल को सतर्क सूचना जारी करा जाइछि। परवर्ती खबर, बाहा हेले अनुभव जागृति। दीर्घ दिन धरी चलिथिबा चर्चा रे पूर्णछेद पड़िछि। बंधुरु जीवन साथी पालटिचंती अनुभव एवं जागृति शुक्ला। प्रथमे बंधुता परे प्रेम एवं अनुभवंकर जीवन साथी पालटिचंती एबे जागृति। गतकाली तांकर विवाह होइथिबा बेले मार्च 7 तारिख रे अनुभव एवं जागृतिंकर निर्बंध होइथिला। परवर्ती खबर, 7 दिन पई निलंबित हेले तारा प्रसाद बाहिनीपति। 7 दिन पई विधानसभा निलंबित होइचंती तारा प्रसाद बाहिनीपति। गतकाली घटिथिबा घटना को नहीं तांको निलंबित करा जाइछे। तबे यहाको विरोध करी कांग्रेसर कर्मी माने मुहरे कलापट्टी पिंधि प्रतिवाद करिचंती। तेबे प्रश्नकाल आरंभरू विरोधी कांग्रेस एवं बीजेडी विधायक माने गृहर मध्यभाग को आसी हट्टगोल करथिले। नारी निर्यातना प्रसंग को नहीं कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति बाचस्पति पीडीएम उपर को चढ़ीथिले। एथिपई तांको 7 दिन पर्यंत निलंबित करा जाइछे। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र घोषणा हेब ओडिशा बीजेपी सभापति नाम। खूब शीघ्र भाजपा नुआ राज्य सभापति नाम घोषणा करिबो। तेबे एने सोमवार दिन गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। एथिरे बीजेपी राष्ट्रीय साधारण संपादक तरुण चुग सूचना देइचंती। पूर्वर भाजपा नुआ राज्य सभापति किए हेबो एने फेब्रुआरी प्रथम सप्ताह रे घोषणा करिबो बोली राज्य निर्वाचन अधिकारी सूचना प्रदान करथिले। यह सहित 23 जिलार सभापति नाम घोषणा होइचे। बाकी 14 जिलार सभापति नाम खूब शीघ्र घोषणा हेबा सहित खूब शीघ्र ओडिशा बीजेपी को नुआ सभापति नाम मध्य मिलिबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜଗିବେ ଘରୋଇ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜେଟିପି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରୁଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ 75 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଚିଠି କରିଛି। ପୂର୍ବରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ନ କରି ଏଭଳି ଏକ ଚିଠି କାହିଁକି କରାଗଲା, ଏନେଇ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୁଢ଼ୀ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶୁଭଖୁଣ୍ଟି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଦେଶୀ ବେହେରାଙ୍କ କୁଳ ପୁରୋହିତ ତଥା ସିଦ୍ଧାନ୍ତୀ ଯାତ୍ରାର ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରରୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଙ୍କ ଆଗମନ, ଏହା ସହିତ ରୀତିନୀତି, ପରିକ୍ରମା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ମନ୍ଦିରକୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଦିନବାର ତିଥି। 2 ବର୍ଷରୁ ଥରେ ମା ନିଜ ବାପ ଘରକୁ ଆସି ସାହି ସାହି ବୁଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବେଶ୍ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ବରଗଡ଼ ରୋଡ଼ ନୂଆପଡ଼ା ରୋଡ଼ ନୂତନ ରେଳପଥ ଭାୟା ପଦ୍ମପୁର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାବରେ ଘୋଷିତ 183.32 କିଲୋମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରମୁଖ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ 2,621.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ମାସରେ 6ଟି ମୁଣ୍ଡ ନେଇଛି ମୋ ବସ୍। 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ମୁଣ୍ଡ ନେଲାଣି ମୋ ବସ୍। ଜୁନ 2024 ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ମୋ ବସ୍ ଦ୍ୱାରା 19ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 18 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 6 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। କେବଳ 2ଟି ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ଏବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଡିଜେଲ ବସ୍ର ଲିମିଟ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40 କିଲୋମିଟର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବସ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 35 କିଲୋମିଟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏ ବର୍ଷ 2ଟି ପରାଗ, 2ଟି ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ। ଏ ବର୍ଷ 2ଟି ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଏବଂ 2ଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ। ଏନେଇ ଡକ୍ଟର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସୂଚନା। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 14 ତାରିଖରେ ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ, ଆଫ୍ରିକାରେ ଦେଖାଯିବ। ତେବେ ଏହା ଭାରତରେ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ଆଂଶିକ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଆମେରିକା, ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଏହା ସହିତ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଦିରେ ଦେଖାଯିବ, ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବନି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଭାରତ ସହିତ ଏସିଆ ଦେଶ, ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ଭାରତରେ ପାଳନୀୟ ଅଟେ। 7 ତାରିଖ 8ଟା 58ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରାତି 2ଟା 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ବର୍ଷର ଅନ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ଓ 22 ତାରିଖ, ଯାହା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚେନ୍ନାଇ ଯିବେ ନବୀନ। ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବ ଡିଲିମିଟେସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ତାରିଖରେ ହେବ ଡିଲିମିଟେସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ। ତେବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା 7ରୁ 8 ରାଜ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକକୁ ବିଜେଡି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛି। ଡିଲିମିଟେସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 21 ବଦଳରେ 28 ହେବ ଆସନ। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି, 2026 ପୁନର୍ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସହିତ ବଢ଼ିବ ଦେଶର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସାଂସଦଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, ଲୋକସଭା ଆସନ ବଢ଼ି 848 ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଜୟ ନାରାୟଣ ଝଡ଼। ବିଧାନସଭାରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ଜୟ ନାରାୟଣ ଝଡ଼। ଜୟ ନାରାୟଣଙ୍କ କୁଶଳ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଜେଡିର ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ। କଳା ପଟି ପିନ୍ଧି ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ପଶିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ବୟାନରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କୁଶଳ ବୟାନକୁ ନେଇ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବିଧାନସଭାରେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବେଆଇନ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ। ଏଣିକି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ ଆଇନ। ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଗତକାଲି ଲୋକସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବିଲ୍। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ଗୃହରେ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଦେଶୀ ଅଧିନିୟମ 1946, ପାସପୋର୍ଟ ଅଧିନିୟମ 1920, ବିଦେଶୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନିୟମ 1939 ଜାଗା ଏବେ ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ ନୂଆ ବିଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ। ନୂଆ ଆଇନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିବ। ଦେଶର ଇମିଗ୍ରେସନ ଆଇନକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବ। ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଉପରେ ଲାଗିବ ଚାର୍ଜ। ୟୁପିଆଇ ଏବଂ ରୂପେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ ନେଣଦେଣ ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଲାଗିପାରେ ଚାର୍ଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ୟୁପିଆଇ କରିବା ଏବେ ଆଉ ଫ୍ରି ହେବନି, ଏଥିପାଇଁ ଅଲଗା ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସରକାର ମର୍ଚେଣ୍ଟ ରିଚାର୍ଜ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତେବେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ଆଗକୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ। ଏଣିକି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଇଭି ପଲିସି 2.0ର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନୂଆ ପଲିସି ଅନୁସାରେ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ 95% ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋବିଲିଟିକୁ ଆହୁରି ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଆପଣାଇବାକୁ, ଦେଶରେ ଇଭି ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ସହିତ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ କାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସରକାର ନୂଆ ପଲିସି ଜାରି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସିବ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍। ଭାରତୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭାରତରେ ଷ୍ଟାରଲିଙ୍କ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଏୟାରଟେଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ସହିତ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ କରିଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଏହି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦେଶରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ, ଜିଓ ସହିତ ଏହା କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବା ସହିତ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା କନେକ୍ସନ? ସାଂସଦଙ୍କ ଉତ୍ତର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ 10,33,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟରେ 55,50,000 ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ସଂଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ଗୋପୀ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ 8 କୋଟି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2019 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହରରେ ଦିଲ୍ଲୀ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 20ଟି ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର 13ଟି ସହର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏଣିକି ଭାରତକୁ 5ଟି ଦିଗ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ବିଜୟ ପରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ 2025ର ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରି ନେଇଛି। ତେବେ ଚାମ୍ପିୟନ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଭାରତ ପାଇଲା। ମୋଟ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିଲା 69.9 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭାରତ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତକୁ 19.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ରନର୍ସ ଅପ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳକୁ ମିଳିଛି 9.47 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେହିପରି ସେମିଫାଇନାଲ ଦଳକୁ ମିଳିଛି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 4.87 କୋଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ମିଳିଛି 4.87 କୋଟି। ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ 4.4 କୋଟି ମିଳିଛି। ଏହା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶକୁ 4.4 କୋଟି ମିଳିଛି। ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାକିସ୍ତାନକୁ 1,21,00,000, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 1,21,00,000। ଏହା ସହିତ ଗ୍ରୁପ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ହୋଇଥିବା ଦଳକୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ମିଳିଛି।